नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो आउ तुम परिवार रे मध्य समस्ते बहुत भलरे थिबे। पूर्व क्लास रे आमे कोन पढ़िथिले? वैषयिक शिक्षा, नारी शिक्षा प्रति अवहेला, तापरे हमर आधुनिक पारंपरिक शिक्षार अधपतन एसबू विषय रे आमे डिटेल्स रे पढ़िचे आउ तार शॉर्ट माने प्रश्न उत्तर मध्य करिचे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करिचे ना। तो जो माने से सब वीडियो को एबे जाय देखि ना तो एबे जाय से सब वीडियो को देखो। ठीक अछि। आज आमे कोन पढ़िबा? आज आमे पढ़िबा देशीय व्यवस्थार परिवर्तन और जातीय शिक्षार विकास। कोन? देशीय व्यवस्थार परिवर्तन और जातीय शिक्षार विकास माने कोन जे जो शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा इंग्रेज माने देइथिले ताहाकू आम भारतीय माने केमिति अस्त्र भावरे व्यवहार करले से सब विषय रे आमे जानिबा। ठीक अछि। पिला माने कहिलो देखी जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को एठारे प्रसार करा गला बा इंग्रेज माने प्रसार करले ताहा द्वारा आमर कोन क्षति होइथिबो? कौन क्षति होइथिबो? आमे तो पूर्व पढ़ीचे जे आमर पारंपरिक शिक्षा केंद्र गुड़ी को बंद कर दिया गला। ता सहित आमर जो नारी शिक्षा, वैषयिक शिक्षा एसबू प्रति ध्यान दिया गला नहीं। पुणी सरकार जो थिले से मध्य आधुनिक शिक्षा एते मात्रा रे देबा पई खर्च करू नथिले। तांकर खर्च करिबा भलिया किछि सामर्थ्य नथिला। सामर्थ्य थिला किंतु खर्च करिबा पई चाहू नथिले। पारंपरिक देशीय शिक्षा रो पतन हैला। नारी शिक्षा, वैषयिक शिक्षा को प्राथमिकता दिया गला नहीं। आउ तापरे परे सरकार मध्य सब ऊपर आउ खर्च कले नहीं कि ताकू ध्यान देले नहीं। तापरे आमर मेन क्षति कौन है गला? प्रमुख क्षतिटा कौन जे आमर निरक्षरता वृद्धि पाइला। निरक्षरता माने कौन? जो माने बेसी खर्च करिबा आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करि पाले नहीं से माने पारंपरिक शिक्षा को भी ग्रहण करि परिबा पई सक्षम हेले नहीं। काहे कि पारंपरिक शिक्षा केंद्र गुडी को तो बंद ही सारिथिला ना। माद्रासा, मक्तब, मठ, टोल से सब तो बंद ही सारिथिला। तो आमर धीरे धीरे भारतीय माने मूर्ख हो गले। पाठ पढ़ी पाले नहीं। पाठ पढ़ी पाले नहीं माने कौन? मूर्ख। ताकू कौन कहा जाए ना? निरक्षरता। निरक्षर होई रहिले। एहा बदले इंग्रेज मानकर लाभ कौन हेइथिबो? जे तांकर एसबू करिवार माने कौन? तांकर औपनिवेशिक को परिवर्तन करिवे। माने तांकर जो उपनिवेशवादी स्वार्थ रहिछि ताहा जेमती हासिल हे जिवो। औपनिवेशिक स्वार्थ कौन? उपनिवेशवाद तुमे जानिछो कौन? तो ताहा होछि औपनिवेशवाद रो स्वार्थ। माने केमिति आम देश रे आसी शासन करिवे, आम देशरू सबु जिनिस बही नहीं तांको देश रे रखिबे। एटा थिला तांकर प्रथम उद्देश्य। एही उद्देश्य हासिल होबा पई से माने हमर शिक्षार जो स्ट्रक्चर गुडा अछि से गुडा को सब चेंज करि देले। ठीक अछि। तो एते सब हेई गला। कौन कौन हैला बुझी पालो जे हमर कौन क्षति होला? तापरे जदि मु कुहे हमर लाभ भी किछि हेइछि तमे मानिबो? तमे मु जदि कहिबे ना हमर लाभ भी किछि मात्रा रे हेइछि। एना तमे कहबो ए दीदी एना कहिला हमर एते क्षति हेइछि जे हमर लोक माने अशिक्षित होई जाइछन्ती। एना कहउछन्ती कोन ना लाभ हेइछि। पागिली हेइ जाइछन्ती ए दीदी। नहीं कि? नाइ रे बाबू रे सुन हमर बहुत लाभ होइछि। कौन से लाभ? आमर नुआ शिक्षा पाइबा परे मंगल मध्य हैला। देखो ये भी लिखिछि मंगल होइछि। कि मंगल हैला ना? आमर जो भारतीय बुद्धिजीवी माने थिले से माने आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करी ताहाको अस्त्र भावरे व्यवहार कले। केमिति ना? से अस्त्र थिला जे जातीयतावादी आंदोलन माने इंग्रेज माननको विरुद्ध रे आंदोलन करिबा पई से माने शिखी गले। आउ तारो नेतृत्व केमिति नेबे से सब मध्य से माने जानी गले। केमिति? से शिक्षा माध्यम रे। आउ
ତା ସହିତ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସାହସ ପାଉନଥିଲେ। ତାହା ସାହସ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସାହସ ମିଳିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁ ସହିବା ଶିଖିଲେ, ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମାନେ ଏଇ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଆମର ଭିତ୍ତି। ତାହା ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ସେ ବିଷୟରେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବା। ଏସବୁ ଥିଲା ମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା। ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ନୀତିକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଉପାୟରେ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁପରିଣାମ ଦେଖାଗଲା। ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, କଲେଜମାନ ଖୋଲିଲା, ଯାହା ଦେଶର ବିକାଶ ଲାଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିପାରିବା। ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ ବଦଳରେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ନାରୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁନଥିଲି ଯେ କୁସଂସ୍କାର, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଯେ କି କୁସଂସ୍କାର। ନା ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ନା ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କୁସଂସ୍କାର ମାନ ରହିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଜାତି ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନରବଳି, ମାନେ ମଣିଷଙ୍କୁ ବଳି ଦେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଉଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଏଇସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖି ପୁରା ଡରିଗଲେ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପୁରା ନୂଆ ଥିଲା। ଏଭଳି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ରୁହରେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କଲର୍ ତ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି କଲର୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ହଁ, କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରଥା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ପ୍ରଥାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଭାରତବର୍ଷର ଅବନତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭାରତ ଆଜି ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଯଦି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ନା, ଏସବୁର କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ହଁ ଏଇଆ କଲେ, ମାନେ କ'ଣ, ନରବଳି ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ, ଏସବୁ ପଛରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ କେବେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା। ଭାରତୀୟମାନେ ସିନା ତାଙ୍କର ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହାରି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ନୂଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ
ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମେ କିଛି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ତେବେ ଆମେ ଶାସନ କରିବା ବଦଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଦେବେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଯେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା କରୁଛ କର ବାପା, ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ଭାରତ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶ ଆମର ସ୍ଥାପନ ହେଲା କେଉଁଠି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେଇ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ମାନ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ତାହା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଟା କିଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ସେହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ହଟାଉଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଯେମିତିକି ଜାତି ପ୍ରଥା, ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ତାକୁ ସେମାନେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ ହେଇପାରୁଥିଲା। କେମିତିକା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି, ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦିଏ ଦେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଇଂରେଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ, କେବଳ ସେହି ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳି, ହଁ ମୁଁ କହିଲିନି କି ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳି ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, ଯଦି ଜାତି ପ୍ରଥା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ତୁ ସେ ଜାତିର ମୁଁ ଏ ଜାତିର ଅଛୁଆଁ, ତୁ ମୋତେ ଛୁଇଁବୁନି ସିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥା। ତ ଏଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ସହାୟକରେ ଭେଦଭାବ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ହଁ ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହେଇପାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଲେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଆଉ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ମାନ ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେମିତିକି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ବଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁଳୀନ ଓ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ସତୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା। କ'ଣ ସତୀ ପ୍ରଥା, କୁଳୀନ ଓ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ସତୀ ପ୍ରଥା ନାମକ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମୃତ ପତିର ଚିତାରେ ପତ୍ନୀକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିତାରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ମାନେ ସେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କାହାକୁ ବସେଇ ଦିଆଯିବ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ବସେଇ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ପତି ଜଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଏହି ଚିତା ଏଭଳି ଦାହ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସତୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେ ସେ ସତୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଦାହ କଲେ। 1815ରୁ 1818 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ, ମାନେ କେବଳ ବେଙ୍ଗଲରେ 800 ମହିଳା ସତୀ ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ 800 ସ୍ୱାମୀ ମରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ 800, ମାନେ
ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁସଂସ୍କାର। ତ ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏବଂ ମରାଠାର ପେଶୱା ତଥା ଜୟପୁରର ରାଜା ଜୟସିଂ, କିଏ ଏଠି ଦେଖ, ଜୟପୁରର ରାଜା ଜୟସିଂ ମାନେ ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ତାପରେ ଜୟପୁର ରାଜା ଜୟସିଂ, ଏମାନେ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ତାକୁ, ସେଇ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। କ'ଣ ଏଇ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଚଲେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମୁରବୀ ବା ବହୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମାନେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ଶେଷରେ 1829 ମସିହାରେ ବଡ଼ଲାଟ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଏଇ ମହାଶୟ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏହା ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ। ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସେ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମାନବୀୟ କୁସଂସ୍କାର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉছিল ପିଲାମାନେ, ରୁହ, ଆସୁନି କାହିଁକି? ତ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ନା, ଏଇ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ଆମର ରାଜପୁତ ବଂଶ କି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ପୁରୁଷ ଭଳିଆ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ତାପରେ ବିବାହ ଦେବ। ବିବାହ ଦେଲେ କ'ଣ କରତେ ହେବ, ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ଥିଲା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ନିଚ ଜାତିର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହିସବୁ କିଛି କାରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କନ୍ୟା ଶିଶୁକୁ ଗୋଟିଏ ପାପ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କନ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ ତ ମାରିବେ, ତାହା ସହିତ ସେ କନ୍ୟା ଶିଶୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ସେଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନିହତ କରାଯାଉଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କନ୍ୟା ହତ୍ୟାକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରାଗଲା ନା, ଏହି କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ 1795, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବଡ଼ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ରୁହ। ଏହି କନ୍ୟା ହତ୍ୟାକୁ କେବେ ନା 1795 ଏବଂ 1804, ଏହି 2 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ହାର୍ଜିଙ୍କ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ନୀତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲଗାଗଲା। ଆଉ ଏହି ନୀତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଯାହାକି ହେଉଛି ନରବଳି ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିଏ? ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ, ଆମ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ଲାଟ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1886 ମସିହା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ବିଧବା ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେ ଯିଏ
ମାନେ ଶିଶୁ ବିବାହ କହିଥିଲି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ବାହା ଦେଇ ଦିଆହେବ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ଦିଆହେବ, ଯିଏକି ବାହା କାହାକୁ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ ବା ଗୋଟେ ତାଠୁ ତା ବାପା ବୟସର ଯିଏ ହେବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିବାହିତ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତା ବୟସ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସିଏ ମରିଯିବ, ମାନେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଛୋଟ ଝିଅଟା ସିଏ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ନା ମାନେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଯାହା ବରଂ ଗୋଟେ ଥରେ ମରିଯିବା ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏମିତି ପୁରୁଷମାନେ 1000 ଚାହିଁଲେ ବାହା ହେଇପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥରେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ବିଧବା ବିବାହ ମାନେ ବିଧବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଏବେ କହିଲି ନା ଯେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ଶିଶୁ ବିବାହ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ସେଇ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା କେବେ 1872ରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଯେ ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ବା ମାନେ 1872ରେ ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ଓ 1891ରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ ଏଇ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଗଠନ କରାଗଲା ବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ପରେ ଗୋଟେ ଶାରଦ ଆଇନ ନାମରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା, ଯାହାକି 1930 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଶାରଦା ଆଇନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବାହ ବୟସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା 21 ବର୍ଷ, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ବା ଯେଉଁ ମହିଳାର 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। କେଉଁ ଆଇନରେ? ଶାରଦା ଆଇନରେ, ମନେ ରଖିବ, ଶାରଦା ଆଇନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି? ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ କର। ବୁଝିପାରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କର, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ କରିବା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ନା, ନହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଇସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ? ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଉଥିଲା, ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ବା ହାସଲ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେ ଏସବୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ନା, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଆସିଲି ଯେ ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। କାହିଁକି ନା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ କରିବା ସହଜ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନୀତି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନୀତି ଏସବୁ ଯେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେସବୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ, ଭାରତର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ। ସତରେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ନା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଏହି
जो कुसंस्कार मान दूर है जो भारतीय बुद्धिजीवी माने थिले किए किए थिले राजा राममोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर से माने इंग्रेज मानक सहित मिसी कुसंस्कार को दूर करने पाई आंदोलन करथिले जदि एमाने सरकार को एते मात्रा सपोर्ट करि न थांते तेबे सरकार मध्य एई कुसंस्कार को दूर करने पाई असफल होइथांते माने सफल मिली न थांता विशेषकर कौ दिगरे ना बाल्य विवाह दिगरे जदि अधिक ध्यान दि जाई न थांता माने हमर जो राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेमानंको विषय रे परे आमे जानिबा तो सेमाने एभली कुसंस्कार को दमन करिबा पाई सरकारी नियम कानून को प्रणीत कले एवं से सबू को मध्य सत करी गढ़िले किंतु ये कहूँ जे सेतेबेले इंग्रेज माने नियम कानून प्रणीत कले सत किंतु जदि आमर भारतीय संस्कारक मानकर आंदोलन करि न थांते जदि सेमाने आंदोलन करि न थांते ताहले ए सचेतनता केबे भी सृष्टि हेई न थांता एटी टिके छोट करदेबा एटी कौन लिखाई जे मात्र समाज संस्कारक मानकर आंदोलन से दिगरे अधिक सचेतनता सृष्टि कला माने आमे आम भारतीय बुद्धिजीवी मानकर आंदोलन जोगु से कुसंस्कार मान उच्छेद होबारे सफल है बुझीपाल ना तो आम या परे कौन पढ़ा भारतीय नवजागरण सामाजिक धार्मिक संस्कार और आंदोलन या विषय पूरा डिटेल्स रे आमे परवर्ती क्लास रे पढ़ा माने राजा राममोहन रॉय केउ केउ समाज गठन करथिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर केउ समाज गठन कले ए सब विषय आमे पूरा डिटेल्स रे जानिबा एते पर्यंत आमे जहाँ जहाँ आज पढ़िले तमे माने समस्ते बुझी पारिलो ना भल लागुची कि नहीं कमेंट कर टिके जो माने ए जाए मो चैनल को सब्सक्राइब करिना एबे जाई सब्सक्राइब करनी आउ ऑल नोटिफिकेशन को से जो बेल आइकन को ऑन कर दियो जहाँ फल मोर जो सब वीडियो मु करी ना से सब वीडियो तुम मैंने प्रथमे देखिपार ठीक अच्छे बुझीपाल ना पिला मैंने तो गोटे लाइक कर दियो शेयर मध्य कर दियो जहाँ फल तुम सांग मैंने पढ़ी पारे तो आशा करुच्ची पिला माने तुम माने समस्त को क्लास टी बहुत भल लगी यह मोर विश्वास तो रहुची नमस्कार रघुआ सहित पुणी परवर्ती क्लास रे देखा हबो नाई कि रघुआ देखा हबो तो तो रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।